бидејќи ние, ако дојдеме до израз дека го имаме употребено како постојани членови во подкомитетите, тоа значат стендинг членови кои што немаат право на глас. И сега, што би значило постојан председател? Дали има таа, мислам, во... Мислам, ако продолжиме повторно во административни прашања, ќе заглавиме комитетот на технички прашања. Не би сакал, точно министер, не би сакал да заглавиме во технички, бидејќи секој што го прочитал материјалот гледа дека суштината и јачината ќе бидат во подкомитетите и секретаријатот. Тоа е факт во оваа ситуација. Комитетот ќе се јавува само во улога на координатор, да кажеме, во цела една оваа ситуација. И не би сакам во тие административни, но сепак треба да ги имаме некои акти да не дојдат во ситуација, например, кога некој ќе ме прашаш да разликате, дали ме разбирате и што би значило тоа. Само чисто од овој дел, иначе не сакам да се задржувам повеќе на тој технички дел. Clarify again, because this was the essence of the meeting on the 24th. But I will clarify again. The number of voting members in the committee is unlimited, because each association, each body, each organization that is represented in the plenum of the committee as voting members can appoint additional voting members for other committees. That's why the number of voting members changes and will change all the time. Consequently, we cannot put in the statute a fixed number that will be correct all the time. Consequently, I think Snežana's suggestion, the program coordinator's suggestion, is the right solution. At the opening in each and every plenum, the president or the secretariat, never mind, will declare what is the number of the voting members of the committee, of the plenum of the committee. And thereby, it will be easy to understand what is the majority, what is the minority, and so on. Regarding postojani članovi, regarding standing members are members appointed by voting members to sit in the subcommittees without the right to vote. Each voting member, each association, each body, each organization can appoint standing members to the subcommittees. These standing members participate in all the meetings and have all the rights and all the obligations of voting members, except the right to vote. Regarding the president, there is a permanent president of the plenum of the committee, not of the subcommittees, of the plenum. That means that not every meeting we will spend time on choosing a president and so on and so forth. We have one president. That president is the Minister of Health. He knows the system. He has synoptic view of the system. He is managing the system in effect. He fulfills the function of stewardship. So he is the postojan president for the rest of this process to the end. It does not mean that the Minister of Health has any special powers in the committee. He does not. He has powers as a president. These are administrative powers. In every other respect, the Minister of Health is a member equal to all of you. I hope this clarifies it. And I suggest that if there are any additional questions or misunderstandings or issues or Sabelishki or whatever, I suggest that individual members tackle it directly with the Secretariat to avoid wasting the time of the plenum. Right. Thank you. Не, повара, господин Премети, повара зло. Јас мислам дека така го сватив дека забелешката беше да. И се почнаме сега во расправа за тоа што значи статут. Мислам дека не треба да губиме време, туку треба да ја пратиме неговата забелешка. Во записникот да стои дека на таа седница беа дадени и така предлози и да го усвоиме записникот со ова забелешка, која ќе се допълни и да продолжиме со ова. Кога ќе дојде статутот, тогаш можеме и да сменим одредени прашања, ако сметаме дека се за да ги отвараме да некои беа доста работи веќе разјаснати. Само за записник и за ваше знаење, господин председател, имате 17 членови за право на глас. Добро, да, и да се стави во записникот и забелешката од Любиша, како записано во синдикатот, веројатно доколку нема некој против. Добро, доколку не бара друг збор, го ставам записникот на гласање, односно на усвојување на комитетот. Дали некој против? Не, констатирам дека комитетот го усвои записникот од седницата одржана на 15 јуни 2009, тоа е документот број 6.
Точка број 5. Усвојување на измените на статутот и деловникот за работа на комитетот. Давам збор на програмскиот координатор да ги објасни измените, тоа се документот 2 и 3. Повелете? Благодарам. Практично сите оние забелешки кои што беа дадени на претходниот останок на господинот Карахуловски и писмените забелешки кои беа доставени од господинот правобранител се вклучени во статутот и соодветно деловникот е адаптиран на статутот, односно направено согласување на двата текста како и што се очекуваше. Со тоа што и двата документа на време пред останокот беа доставени до членовите на комитетот. Не добивме забелешки пред оваа седница и тоа е причината заради која во овој текст овие два документа се ставаат на гласање на комитетот. Не би да влегувала повторно во детали во интерес на времето за суштинските прашања. Благодарам. Отварам дискусија по однос на измените на статутот и деловникот. Дали некој има разбор? Не. Тогаш измените на статутот и деловникот ги ставам на усвојување. Дали е некој против? Не. Констатирам дека комитетот ги усвои измените и допълнувањето на статутот и деловникот за работа на комитетот за унапредување на здравствениот систем. Точка 6 ви е предложен органограмот на секретаријатот, кој што ќе биде, значи, ви е објаснето техничката и логистичка поддршка на работата на самиот пленум, односно на комитетот. Исто така органограмот, тој ви е документот 8 и е ставам, отварам дискусија по однос на органограмот и го ставам на усвојување. Дали има некои забелешки по однос на органограмот на секретаријатот? Да? Maybe we could ask the Secretariat to explain in 3 sentences, no more, how each subcommittee is supported by who and so on. Благодарам. Требва се органограмот на секретаријатот. Идејата беше за секој подкомитет да се определат неколку лица кои што ќе бидат техничка поддршка на вашата работа. Секретаријатот ќе го покани секој од председателите на подкомитетите за кои вие ќе одлучите дека ќе бидат председатели во натамошниот дел за работата на комитетот, да во секретаријатот за дополнителен технички договор за техничкиот начин на работа со лицата од секретаријатот, затоа што имињата не ви значат ништо, меѓутоа тоа се луѓе кои што ќе ви дадат потполна логистичка, техничка поддршка, ќе ги водат записниците на подкомитетот, ќе ви доставуваат соодветни материјали и првото лице што го гледате во секој подкомитет практично ќе биде ваш контакт човек за работа со тој подкомитет, а тој ќе биде, се разбира, поддржан од координаторот на програмата и вкупниот секретаријат. Значи, за да не должен, по оваа седница ние ќе ги поканиме председателите на подкомитетите во секретаријатот за да договориме технички детали во работата. Благодарам. Благодарам. Отварам дискусија по однос на органограмот на секретаријатот. Дали некој бара спор? Не, тоа е доставено. Да, повелете, господин Беджети. Повеќе прашање, господин министре, во однос на организационата поставеност на така наречен секретаријат на комитет и секретаријат на подкомитет. Барем во шемата не гледам мирна поврзаност. Што значи поставеноста вертикално поврзаност? По логиката на нештото, субкомитетите треба да бидат во некоја ингеренција под комитетот, без разлика што и организацијски, технички и логистички. Така да, или оваа тело треба да биде во состав од оваа тело, барем во некоја линковска комбинација на вертикала, или па најмала рака треба да има хоризонтална врска дека субкомитетот е поврзан со комитетот. Само како забелешка. Да, повелете програмскиот координатор. Благодарам. Ќе ве замолам повторно да видите шемата. Значи, во првата линија имате раководител на секретаријатот, потоа техничка поддршка за финансиски работи, администрација на комитетот, администрација на подкомитетите. Администрацијата на подкомитетите е поврзана преку едно лице кој е координатор на подкомитетите со сите подкомитети, а сите се поврзани преку оваа администрација на подкомитетите со